بندے ہیں دنیا میں کرتے کیا تھے کہ آج تم نے ایسی عزت کو عطا فرما دی کہ اہل محشر سے کسی کو وہ عزت نہیں ملی. اللہ کی طرف سے جواب ملے گا. اے اہل محشر سنو، دھوکہ نہ کھاؤ، یہ انبیاء نہیں ہے، یہ صدیقین نہیں ہے، یہ میرے وہ بندے ہیں جو دنیا میں تجارت کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، دکان چلاتے تھے، اپنی دکانوں میں بہت مصروف رہتے تھے، بیچ رہے ہوتے تھے، سامان دے رہے ہوتے تھے، پیسے وصول کر رہے ہوتے تھے. اسی مصروفیت میں میری مسجدوں سے اذان کی آواز ان کے کانوں میں آ جاتی تھی، اور جیسے ہی میری مسجدوں سے اذان کی آواز ان کے کانوں میں آتی تھی، اب ایسا سامان، ایسی قیمت، ایسا نفع، یہ سب کچھ چھوڑ کر میری مسجد سے آ جاتے تھے اور آگے اپنے عمل سے ثابت کرتے تھے. یہ پروردگار ہمیں میری دکان سے تو بہت محبت ہے، اپنے مال سے بہت محبت ہے، اپنے نفع سے بہت محبت ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ تجھ سے محبت ہے، تیری نماز سے محبت ہے، تیری اذان سے محبت ہے، تیری نماز سے، تیری مسجد سے محبت ہے. یہ ثبوت ہے کہ میں نے اپنی دکان چھوڑ کے میرے گھر میں آ کے میں نے ثابت کر دیا ہے کہ دکان سے کہیں زیادہ تیری مسجد سے محبت ہے. اللہ ارشاد فرمائے گا، نعرہ رسالت، جشن رحمت للعالمین، انجمن شمع رسالت، حضرت علامہ مفتی مسعود احمد صاحب قبلہ. مفتی مسعود صاحب کا نعرہ دولے اہل سنت کا نعرہ. چاہے روز بیٹھتے ہوں گے یہاں اسٹیج پہ تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اللہ ارشاد فرمائے گا، جو میری مسجدوں سے محبت اپنی کرتا ہے تو پھر میں ان کو محشر کی دھوپ میں نہیں رکھتا، اپنے عرش کے سائے پہ نور کی کرسیوں پہ بیٹھا تھا. اصل عزت تو وہی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، تجارت کرو، دنیا کا انتظام بھی ضروری ہے، لیکن ایسی تجارت کرو کہ وہ تجارت دنیا میں بھی آپ کے لیے کام آئے، اور جب محشر کی دھوپ میں ہم کھڑے ہوں تو وہاں بھی وہ تجارت ہمارے کام آ جائے. یہ اسی وقت ہوگی جب آپ صبح کو سوئے نہیں، اپنا بستر چھوڑ دیں، قاری صاحب کے پیچھے جا کے نماز ادا کریں اور کچھ دیر تک قرآن کی تلاوت کریں. اب تلاوت نہیں کرتے آپ لوگ. میں تو جاتا ہوں مسجدوں میں، وہ قرآن رکھا رہتا ہے تو اٹھا کے دیکھتا ہوں. عشاء پڑھنے جاتا ہوں، جلسوں میں جانا تو میرا بہت ہوتا، تو جب عشاء کی نماز پڑھنے عموماً مسجد میں جاتا ہوں، اگر قریب رہتے تو پھر دیکھتا ہوں کہ یہاں قرآن میں گرد کتنی جمی ہے، تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہاں کے لوگ قرآن کھول کے نہیں دیں. کس لیے قرآن؟ بولیے، پھر دوبارہ پیدا ہونا، بولیے، بس ایک ہی مرتبہ زندگی میں، دوبارہ تو حساب و کتاب کے لیے اٹھنا، جزا سزا کے لیے اٹھنا. جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، بس بات میں سمیٹ رہا ہوں، کسی کا انتقال ہوتا ہے، گھر کے لوگ بہت روتے ہیں، بات ہے کسی کی جدائی ہوئی ہے تو مرنے والے کی روح جانتے ہیں کیا کہتی ہے؟ اے رونے والو، اب میرے اوپر نہ رو، میرا تو عمل کا رجسٹر اب بند ہو گیا، اب تو میں ایک سجدہ بھی کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا. ایک درہم اگر 1 روپیہ خیرات کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا، اب تو سب میرے بال بچوں میں قبضہ کر، اب میرا نہیں ہے. ایک روزہ رکھنا چاہتا ہوں نہیں رکھ سکتا، تو میرے اوپر نہ رو، ہاں تم اپنے اوپر رو، اس لیے کہ تمہارے پاس ابھی ٹائم ہے، تم سجدہ کر سکتے ہو، تم خیرات کر سکتے ہو، تم روزہ رکھ سکتے ہو، تم اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکتے ہو، تم ابھی نیکیاں اکٹھا کر سکتے ہو، تمہارے پاس ٹائم ہے، وقت ہے، گنجائش ہے، ابھی تم اپنی تیاری کر لو. ہمارا کام تو ختم ہو گیا، ہم تو کچھ چاہ کے بھی نہیں کر سکتے، لیکن تم اگر چاہو تو اپنے اندر تبدیلی پیدا کر سکتے ہو. یہ ہر مرنے والے
तुम अभी तब्दीली पैदा कर लो, और अगर कर लोगे तो तुम्हारे लिए बहुत नफा बख्श होगा। अब हम लौट के नहीं आने वाले, तुम भी वहीं आओगे जहां हम पहुंचे हैं। इस रिश्ते की तैयारी करके आओ ताकि तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। इसी की तालीम के लिए हमारे पैगंबर तशरीफ लाए, समझाने के लिए कि युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम। मैं अपने उन बच्चों से, उन नौजवानों से, उन खुश नसीबों से अर्ज करूंगा जिनके माँ बाप जिंदा हैं, खुदा के लिए माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी जिंदगी को गनीमत जानो, उनकी खिदमत करो, उनका एहतराम करो, उनके पास बैठो, उनका सर दबाओ, उनका पैर दबाओ, उनकी जिंदगी को गनीमत समझो और उन पर खर्च करके खुश हो, कभी तंग दिल ना हो। माँ बाप बहुत अजीज नेमत है। अफसोस ये होता है कि हम लोग दुनिया ही में भूल जाते हैं, नहीं भूल जाते। काजी साहब किसी से अगर पूछिए बात बूढ़े ऐसे क्या होगा बेटा, पंखा बंद हो गया, चलो जल्दी से कर दो, अब तकरीर हम बहुत लंबी नहीं करेंगे, ऐसे चल रहा है, चल। कभी कभी किसी बड़े बढ़िया से बैठे रहिए, आते हैं बेचारे, आपके कितने बच्चे? बड़ा साहब 7 लड़के। किसके साथ आते हैं? किसी के साथ। क्यों सबकी शादी कर दिया, सब अपने भी बच्चों को लेके अलग रहते हैं, हम बूढ़ा बुढ़ी अलग रहते हैं, कोई खैरियत पूछने वाले। अरे अस्तगफिरुल्लाह, इसीलिए माँ बाप ने परवरिश किया था। बोलिए 9 महीना माँ ने अपने शिकम में रखा, पैदाइश की तकलीफें बर्दाश्त, अपना खूने जिगर पिलाया, अपना दूध पिलाया, ठंडियों गर्मियों से बचाया, थोड़े से होशियार हुए, स्कूल में मदरसे में काली दाखिला करवा के हमें पढ़ा लिखा बनाया, जवान हो गए तो हमारे लिए रिश्ता तलाशा माँ बाप ने, हमारी शादी की, उस शादी में बेचारे कर्जदार हो गए, लेकिन खुशी में कि हमारे बेटे की शादी हो जाएगी, खुशी में कर्जदार भी हो गए। अब जब शादी हो गई तो हजरत साहब को बीवी मिल गई, हजरत साहब बीवी को लेके अलग हो गए, माँ बाप को छोड़। आप मुझे बताओ इससे बड़ी एहसान फरामोशी कुछ हो सकती है? जिसने जवानी तक अपना खून पसीना एक करके हमारी परवरिश की, हमारी तरबियत की, हमें इस काबिल बनाया, बाइज्जत बनाया, और जब इस उम्मीद में बनाया कि लड़का जवान हो जाएगा, हम बूढ़े होंगे तो अब हमारी खिदमत करेगा, पता चला हजरत साहब भूल गए। मेरे भाइयों, तुमने तो भुला दिया अपने माँ बाप को, मगर माँ बाप की मोहब्बत सुनो, औलाद के साथ कैसी होती है। वो जन्नत में पहुँच के भी अपनी औलाद को नहीं भूलते। जन्नत में जब जन्नती जाएंगे तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, मेरे बंदो जो मैंने तुमसे वादा किया था वो पूरा हुआ? जन्नती आती है, हाँ ए मौला बहुत अच्छा पूरा हुआ, तूने वादा ऐसा पूरा किया कि जन्नत में ऐसी नेमतें तूने हमारे लिए मुहैया कर दी है कि न किसी आंख में देखा है, न किसी कान में सुना है, न किसी के दिल में इन नेमतों का ख्याल गुजरा होगा। ऐसी नेमतें तूने जन्नत में रखी। अच्छा मुझे बताओ, किसी 5 स्टार होटल में आप जाओ तो खाना फौरन मिल जाएगा, आर्डर देना पड़ेगा, तैयारी करेंगे, कुछ देर लगेगी, फिर मिलेगा। मगर जन्नत अल्लाह ने ऐसी बनाई है, वलकुम फीहा मा तशतही अनफुसुकुम। जन्नत में आप जब जाएंगे तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, दिल में अगर ख्याल पैदा होगा कि मुझे ये खाना है तो वो चीज आपके सामने आएगा। कैसी खूबसूरत जन्नत अल्लाह ने मोमिनीन के लिए बनाई। ऑर्डर भी देने की जरूरत नहीं है, हुक्म भी देने की जरूरत नहीं है, जो आप चाहेंगे वो अल्लाह की तरफ से आपको मुहैया कर दिया जाएगा।
जन्नती अर्ज करेंगे मौला तेरी जन्नत में कोई कमी नहीं है, तूने तो अपना वादा बिल्कुल सच कर दिखाया, बड़ी अजीब अजीब अलग अलग जायके की नेमतें इस जन्नत में है, लेकिन ये मौला हमारी औलाद कहाँ है वो नजर नहीं। माँ बाप अर्ज करेंगे मौला जन्नत में तो सारी नेमतें हैं, मगर हमारे बच्चे जो मुसलमान थे, हमारे दीन के थे, कहाँ है वो नजर नहीं आ रहे हैं। काश अगर हमारी औलाद भी जन्नत में नजर आ जाती तो हमारी निगाहें उन्हें देखकर ठंडी हो जाती, हम खुश हो जाते कि हमारी औलाद भी जन्नत। मेरे भाइयों, हम तो दुनिया में शादी होने के बाद अपने माँ बाप को भूल गए, मगर हमारे माँ बाप जन्नत में भी हमें नहीं भूल गए, हमें तलाश रहे, हमें पूछ रहे हैं कि अल्लाह हमारी औलाद कहाँ है। अल्लाह इरशाद फरमाएगा मेरे बंदो तुम्हारी औलाद भी जन्नत में है, मगर तुम्हारे तबके में नहीं है। तुम जिस महल में हो उसमें नहीं है, तुमसे नीचे है, इसलिए कि उनके अमल इतने अच्छे नहीं थे जितने तुम्हारे अच्छे। तो वो तुम बुलंदी पे हो, तुमसे नीचे है जन्नत में। अल्लाह ये भी फरमा सकता था कि जाओ नीचे उनकी ज़ियारत करके मुलाकात करके फिर ऊपर आ जाओ, फरमा सकता था, लेकिन जन्नत में जब अल्लाह किसी को बुलंद मंजिल पे पहुंचा देगा तो फिर उसे नीचे नहीं भेजेगा। इरशाद फरमाएगा वो अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम, ए जन्नतियों सुनो तुम्हारे बच्चे तुम्हारे मकाम और मर्तबे के तो नहीं है, लेकिन सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत पे हम तुम्हारी औलाद को भी तुम्हारे तबके में पहुंचा देते हैं ताकि तुम उनको देख कर अपनी निगाहें ठंडी कर लो। अल्लाह फरमाएगा तुम्हारी वजह से हम तुम्हारे बच्चों को भी तुम्हारे पास पहुंचा देते हैं। वो अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम, कुरान इरशाद फरमाता है मैं अपने भाइयों से, अपने बेटों से, अपने बच्चों से गुजारिश करूंगा, उन नौजवानों से कि कहाँ खोए हो दुनिया की रंगीनियों में, भूलो नहीं अपने माँ बाप को, अगर जिंदा है तो उनकी खिदमत करो, उनके आगे पीछे लगे रहो, गलती कर चुके हो तो माफी मांग लो, बहुत जल्दी वो राजी हो जाते हैं, बहुत जल्दी वो माफ कर देते हैं। आँख बंद होने से पहले, मरने से पहले अपने मामले को रफा दफा करके उनकी खिदमत कर लो और अपनी आखिरत बना लो, अपनी दुनिया को भी ताबनाक बना लो। सरकार फरमाते जो चाहता है कि उसकी उम्र बढ़ जाए, उसकी रोज़ी बढ़ जाए, तो अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करे और अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक, तो अपने माँ बाप के साथ भी अच्छा सलूक करें, अपने रिश्तेदारों को भी खैरियत लिया करें, कभी फोन कर लिया करें उनको, कभी बीमार हो तो चले जाया करिए, खैरियत पूछिए, पैसे हो तो कुछ पैसे से मदद कर दीजिए, नहीं है तो जाके थोड़ा वक्त दे दीजिए, ये भी उनकी मदद है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला अपने महबूब के सदक़े में, उनकी आमद के सदक़े में आज ये जश्न शुरू महीने से जो हमारे बच्चे हमारे नौजवान कर रहे हैं हज़रत काजी साहब की सरपरस्ती में आप लोगों की ताउन से, अल्लाह ताला हमारे बच्चों को अपना इताअत बनाए, अल्लाह और रसूल का फरमाबरदार बनाए, इनके माँ बाप का फरमाबरदार बनाए, दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आपको हम सबको मस्जिदों को आबाद करने की तौफीक अता फरमाए, अपने रसूल की निगाहों को ठंडक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए, हमें जाहिर से बातिन से नेक बनाए। मैं अपनी माओ, अपनी बहनों, अपनी बेटियों से, बिलखुसूस अपनी बेटियों से गुजारिश करूँगा, ये हालात इस जमाने के बहुत फितना परवर है, आपको मुख्तलिफ तरीकों से किसी न किसी तरह से आपको इस्तेमाल करने की तरकीबें बनाई जाती हैं। खुदा के लिए आप कहीं भी जब आपका कदम लगाना चाहे तो अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखें, अपने दीन का ख्याल रखें। क्यों? जब किसी बच्ची का कदम डगमगाता है तो सबसे पहले उसके माँ बाप और भाई बदनाम होते हैं।
حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ کو لے کے آئی تو بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئی تھی. ظاہر بات ہے بغیر باپ کے کوئی بچہ پیدا ہوگا تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. حاجی صاحب غلطی ہوگی تو بتا دیجیے، میں حافظ نہیں. لوگوں نے کیا کہا؟ اے ہارون کی بہن ہے، حضرت ہارون کی خاندان کی تھی حضرت مریم جو پیغمبر تھے. تو لوگوں نے کیا کہا؟ اے ہارون کی بہن، پیغمبر ہارون کی بہن ہے، یہ بچہ کہاں سے تم لے کے آئی ہو؟ تمہاری تو شادی نہیں ہوئی، یہ کہاں سے لے کے تم آ گئی ہو؟ ما کانا ابوک امرأ سوء، تیرے باپ تو بڑے نیک تھے، تمہاری ماں بھی بہت نیک تھی، بد چلن نہیں تھی. جب تمہارے بھائی نبی اور پیغمبر تھے تمہارے خاندان میں، نبیوں کے خاندان کی تم ہو، تمہارے باپ نیک تھے، تمہاری ماں نیک تھی، یہ کام تم نے کیوں کیا؟ حالانکہ اللہ کی طرف سے اللہ نے انہیں بے باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا تھا. نبی تھے وہ، حضرت مریم سچی تھی، لیکن دنیا میں ایک رسم ہے کہ جب بغیر باپ کے بچہ پیدا ہو تو لوگوں کے خیالات ادھر ادھر منتشر ہوتے ہیں. تو انہوں نے حضرت مریم کو نہیں کہا، حضرت مریم کے بھائی کو کہا، حضرت مریم کے باپ کو کہا، حضرت مریم کی ماں کو کہا. اس کا مطلب یہ ہے ہمارے معاشرے میں کسی بھی عورت کے قدم جب تک بڑھاتے ہیں تو اس کے ماں باپ بھائی یہ بدنام ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو اپنے ماں باپ کی عزت کا، اپنی عزت سے زیادہ اپنے ماں باپ کی عزت کا، بھائیوں کی عزت کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے. اللہ آپ کو ہم سب کو پاک دامن بنائے، آپ کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، آپ کی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت فرمائے. ہمارے معاشرے کے مائیں بہنیں بیٹیاں بچے ہمارے بزرگ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میں نے جو کچھ بھی عرض کیا اس میں جو حق کہا، جو ثواب کہا، جو صحیح کہا، وہ سب میرے رب کی طرف سے ہے. میرے بیان میں، میرے سمجھانے میں، میری تعبیر میں، خود میرے سمجھنے میں جو غلطیاں ہیں وہ سب میری طرف سے ہیں. اللہ مجھے حق کہنے، حق سنانے، خود حق پہ قائم رہنے اور حق کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم.